الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم عليه تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن مأدبة الله في الأرض أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكرموا حملة القرآن فمن أكرمهم فقد أكرمني ومن أكرمني فقد أكرم الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات أما بعد حمدت الله حين هدى فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيف لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف رسائل جاء أحمد من هداها بآيات مبينة الحروف सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रोए मोहम्मद बनाया गया फिर इसी नूर से मांग कर रोशनी फिर इसी नूर से मांग कर रोशनी बज़्म कौनों मका को सजाया गया वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्न मुतलका का शाहिद भी मशहूद भी तुझे हश्र का
तुझे हशर का क्या गम है ए कासिम नानोतवी, तुझे हशर का क्या गम है ए कासिम, तेरा आका है वो तेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दसी पमीना बानी दरूद शरीफ किस्ता सो आवाज़ माता राशि प मोहब्बत बाने उलवले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामह व सल्लिम अलैहि तस्लीमन कसीरन कसीरा बिअदद इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह व सल्लि अलैहि कमा तुहिब्बु व तर्दा। मोहतरमुल मुक़ाम, मोहतरमुल मुक़ाम, काबिल सदर इज़्ज़त व एहतराम सदर मजलिस, बस्तेज बानी तशरीफ़ फरमा, ज़ुअमाए मिल्लत इस्लामिया, हज़रात उलमा इकराम, दरीकिली औद अलाक़ी गय्यूरो पुख्तनो प दिन बाने मयनो प इस्लाम बाने मयनो, अल्लाह ताला दे ज़मा उस्तासो दलता दा नास्ता द क़यामत ब मैदान द सय्यदुल अंबिया, द इमामुल अंबिया, द अकरमुल अंबिया, द अफ़ज़लुल अंबिया, द अशजउल अंबिया, द सरदारुल मुरसलीन, खातिमुन नबीयीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, मेहमान ला मकान, सय्यदुल वरा, शम्सुद दुहा, बदरुद्दुजा, नूरुल हुदा, कहफुल वरा, जमीलुश शियम, इस्मुहु मक्तूबुन मरफूउन मनक़ूशुन बिल लौह वल क़लम, सय्यदना व सनदना व मौलाना व मुर्शिदना व तबीबना व तबीब अरवाहना व तबीब अबदानना व तबीब क़ुलूबना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन देवना को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द पैगम्बर अलैहिस्सलाम द शफ़ाअत पर खातिर हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, द पैगम्बर अलैहिस्सलाम द दीदार पर खातिर हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, द पैगम्बर अलैहिस्सलाम द किली द हरमैन शरीफैन द मुलाकात पर मिन हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला रे ज़मा उस्ताद दलता नानास द क़यामत पर मैदान द शफ़ाअत ज़रिया गर्जी दस जुख आमीन हुआ है, दस इकलक आमीन हुआ है। मुहतरम अज़ीज़ानो, दुनिया बेवफा दा दर चसर वफा न की, दुनिया बेमीन दा दर चसर मीन न की, दुनिया बे मोहब्बत दा दर चसर मोहब्बत न की। दुनिया टोला बेवफा दा, चमन बेवफा दे, चमनिस्तान बेवफा दे, गुलिस्तान बेवफा दे, महल बेवफा दे, जागीर बेवफा दे, वजारत बेवफा दे, हुकूमत बेवफा दे, बैंक बेवफा दे, बैलेंस बेवफा दे, ज़बदाउम बचेम बेवफा दे, यारम बेवफा दे, दोस्तम बेवफा दे, दर चसर वफा न की। दा दुनिया टोला बेवफा दा, दे दुनिया टोल पखपल हक़ेक़े के सम लवल, दे दुनिया टोल खपल हक़ेक़े का दनना कड़ल, पागवी बाने खावरे वलाड़ दी, द जरगो जरगो मशरान बाने खावरे वलाड़ दी, द कामून पर मशरान बाने खावरे लपास प्रति दी, बागी बाने लपास जे कम दे द खावरे अंबारू न प्रति दी। न दुनिया बेवफा दा, दारे चसर मीन न की, दारे चसर मोहब्बत न की। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, रब फरमाई कुल्लु मन अलैहा फ़ान,
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ دنیا بے وفادہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گی پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سپیروں باغ میں ہر دم جو ہے یہ چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا اطلسوں کم خواب کے پوشاک پر نازا نہ ہو اطلسوں کم خواب کے پوشاک پر نازا نہ ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا کاکا جان خاور لبروانیو کاکا جان دا خاور ملمانیو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى پخارو باندے روانے دا جامی اصل دے خاور دا دا پیزار اصل دے خاور دا دا بنگلے اصل دے خاور دا دا پیسو اصل دے خاور دا دا خوراک اصل دے خاور دا دا سکاک اصل دے خاور دا چی پا کم گاڑی کی ناستی دا وسپن دا خاور دا چی کم محل دے جوڑ کرے نو دا پا خاور دے دا شپی ہم پا خاور بانے پرو دا ورج ہم پا خاور گردے دل پا خاور دے کاروبار دے پا خاور دے جون دے پا خاور دے زندگی دا اے دا خاور پیدا اے پا خاور کی جون دے رون کیا اے خاور لتلن کیا بدماشی دی پس باندے دا تکبر دی پس باندے دے غرور دی پس باندے دے نشہ دی پس باندے دا دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے یہ غنچے چھوڑ کر ایک دن زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک بدن بائی تیرا نازک بدن بائی جلتے سیج پولوں پر ہوئے گا ایک دن مردہ اسے کیڑوں نے کانا ہے جو دنیا بے وفادہ قبر کی بدی کی دی بنگلہ پاتشوا بیلنس پاتشو جاگیر پاتشو زمکہ پاتشوا زویہم پاتشو قبرستان تب دیوڑی مونچے کور جوڑو کنا نو غٹ محل جوڑو نو غٹ دروازہ پکیو لگو غٹ دروازہ پکیو لگو اور پا غٹ دروازہ کی خبر رکھو یروی دا دروازہ بھی زکو لگو لکہ سبا پدے بانی موٹر رانا نباسما یو پکی آوازو کی خودے دی را لنکوزر را کی لنکوزر با پی رانا نباسم وی دی سے کنو لگا خودے دی ٹول لور کی خودے دی خط گاڑی ٹول لور کی خود چام پکی دا سیونویل تی دروازہ غٹا کولاو کا گورے پدے بانی با جنازہ موزی پدے بانی با جنازہ موزی سنچ گاڑے پا سلورو پایورا روان دے دسے بدے دا جنازم پا سلورو پو پا کٹونو کی روانے دام چے کم دے پا وڑا دروازہ بانی نوزی دام پا وڑا دروازہ بانی نوزی اشنا دا محل بے وفا جاگیر بے وفا دولت بے وفا جنازہ بدے واخلی چی جنازہ دی اخلی وی کفن تیار دے رحمان بابا فرمائی وی پا تخت باندے بربن شیل حجابا پتخت باندے بربن شل حجابا شرم ناک و شرم سارد دی دنیا نبیائی بار پا دنیا نشت دے رحمانا پہر چا باندے چی دیر شوار دے عمر دنیا نا ٹول را تک دے دا ٹول لگا موستا تک دے نو قبر تلاڑو بینک پاتے بیلنس پاتے دولت پاتے جاگیر پاتے تن تنہا بقبرستان کی لس کالا بخلق یادی پلان کے وفات شل کالا بخلق تذکرہ کی آو یو سڑے ہو 50 کالا خلق بخلق کوئی آو زمون یو مشر دسے ہو سل کالا با آغا خلق ختم شی چی داغا بخلبانی بستان نم رازی سل کالا بری نمو نشانم مٹاوشی سل کالا بعد بری نمو نشانم مٹاوشی عرض بجے کم دے ختم شی سوک بری بیا تپوس نکی سوک بری بیا پختن نکی نو کاکا دنیا بے وفا دا نو ترہ تدوایا چی مولی سے ابتلے گیا ہے چی دنیا بے وفا دا وفادار رات بکیو خیر
مینی والا ته وښایه، محبت والا ته وښایه. نو ما د پیغمبر علیه السلام د چمن نه پوښتنه وکړه، ما د سید الانبیا د ګلستان نه پوښتنه وکړه، ما د پیغمبر د حدیثو باندې نظر واچو، ما وفا والا قتل غواړي، مینی والا قتل غواړي، محبت والا قتل غواړي. نو د دوانو جهانو سردار راته ویل وفادار درته ښیمه، مینی والا ته ښیمه، محبت والا ته ښیمه، چې کله د کفن رواني هم به محبت پکې، چې په قبر کې هم به محبت پکې. هغه بې وفا نه دی، هغه بې مینې نه دی، هغه بې محبت نه دی، هغه ستا د بچي په شان نه دی چې تا به بیا قبر کې پرېږدي، ستا د اولاد په شان نه دی چې تا به بیا د کور نه وباسي، هغه ستا چې کوم دی د خاندان په شان نه دی چې ستا تذکره به هم بیا نه کړي. هغه وفادار دی، هغه د مینې والا دی، هغه د محبت والا دی. نو چې ما تپوس وکړو، پوښتنه مې وکړه د پیغمبر د حدیثو نه، نو د پیغمبر د حدیثو نه ما ته جواب راغی، د پیغمبر علیه السلام د حدیث نه ما ته جواب میلاو شو. محبوب مې فرمایي، د دوانو جهانو سردار فرمایي، یو سړی به چې کوم دی کفن ور واغوستولی شي، نو په دې کفن کې به یو ښایسته او ښکلي انسان متشکل په دې قبر کې به سره ملګری شي، په دې کفن کې به سره ملګری شي. دوانو جهان سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنازه وشوله، همدا سړی ور سره ملګری، بیا چې قبر ته کله کېښودی شي نو په قبر کې ملګری فرشتې به سوال جواب دپاره راشي، فرشتې به ورته وایي لږ شان صاحب ته شه، د ده نه جدا شه، د ده نه مونږ تپوس کوو، د ده نه مونږ پوښتنه کوو. فرمایي دا ښایسته متشکل انسان به ورته فرمایي چې دا زما دوست دی، زه د ده نه جدا کېږم. نو ورته به وفرمایي جوابونه ورکه، ستا دوستانه کې ولاړ یم، ستا محبت کې ولاړ یم، تا سره په مینه کې ولاړ یم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي سوال جواب کې به الله کامیابي ورکړي، فرشتې به واپس روانې شي. نو دا صاحب قبر به پوښتنه کوي، دې قبر والا به پوښتنه کوي ته څوک یې؟ زوی مې بې وفا ورانه لاړ، رور میں بے وفا ورانه لاړ، یار دوست میں بے وفا ورانه لاړ، خپلوان میں بے وفا ورانه لاړ، زه تنې تنها پرېښودما. قسم دی که دا زوی د سره یو ګنټه م قبر خوا کې تېره کړي، والله که دا زوی د سره بیا 2 ګنټې م د قبر خوا کې تېرې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي دا مړی به وایي ته څوک یې چې دومره وفادار یې چې په توره تیاره کې ما سره یو ځای ولاړې، چې ټولو خلکو پرېښودم نو تارا سره وفا وکړله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ورته به وفرمایي واوره زه د الله قرآن یمه، زه د الله کلام یمه، کله به دې په ولاړه لوستلمه، کله به دې په ناسته لوستلمه، کله به دې په ګرځېدلو باندې لوستلمه. تا ما سره مینه کړې، زه د مینې د رب کتاب یمه، زه د محبت د رب کتاب یمه. په دنیا کې دې را سره مینه کړې ده نو زه وفادار کتاب یمه، تا سره به قبر کې ملګری یم. فرمایي د جنت دروازه به م کولاو شي، د محشر په میدان په صفونو کې چې ولاړې قرآن به ورسره ملګرتیا کې ولاړې، د محشر په میدان مه خفه کېږه. علامه سیوطي فرمایي تر دې پورې چې دا قبر دغه قرآن مجید به د قبر نه راواله تر د محشره پورې، د محشر په میدان کې به حجت وګرځېږي، د محشر په میدان کې به دلیل وګرځېږي، د محشر په میدان کې به وفادار وګرځېږي. الله دا زما حافظ دی، الله دا زما لوستونکی دی، الله دا په ما عمل کوونکی دی. سید الانبیا فرمایي د قرآن په شپارس باندې به رب کائنات جنت ته داخل کی. سبحان الله منوي لگ د زړه نه سبحان الله وایا اے کلی والا، اے مشرا، اے سپینګریا، اے خان او ملک او نوابا، دنیا بے وفا دا او کنه دا، پیسہ بے وفا دا او کنه دا، جاگیر بے وفا دا او کنه دے، وفادار چلے نو دا اللہ قرآن دے، وفادار چلے نو دا اللہ قرآن دے. ٹک تے چلے اللہ قرآن زما پکور کے پاگے بانے گرد و غبار پروت دے، پاگے بانے لپاس دوڑا پرتا دا، داگی تپوس مونگ نکو زرالم یو زیرہ دمہ میں وہ پیوزے کی بلکہ منز میں کہو، نو مسجد کی بھی منز کہو، مانزبانی ولاڑو ما
وروسته ولاړم مولوي صاحب پہچان والو ما ته ویل جی تاسو جمع ته مخکې شئ مې زه په سفر کې یم جمع تاسو وکړئ نو زه وروسته کېناستم سب چې کوم دی جوړېدو والو مانځه والو ودرېدو والو دې کې یو ماشوم را منډه کړله داسې مشر شان سړی ناست و په دې غوږ کې ورته وایي زما دې خوا کې وایي ابۍ وایي چې قرآن مجید کم ځای کې پروت دی په کورور کې ابۍ وایي چې قرآن مجید کم ځای کې پروت دی نو دا ماشوم خو لاړ هغه ورته په غوږ کې څه وویل ما دې خپل زړه کې وویل چې په کور کې د ابۍ نه پرچ نه ورکېږي په کور کې د ابۍ نه چمچه نه ورکېږي په کور کې د ابۍ نه چې کوم دی کړېسه نه ورکېږي په کور کې د ابۍ نه هېڅ هم ورک نه شول خو چې نن په کور کې ورک دی نو د الله قرآن ورک دی چې د الله قرآن کم ځای کې پروت دی د الله کلام کم ځای کې پروت دی قسم دی که د چا په موبایل باندې ګرد و غبار راغی والله کله چا چې کوم دی په صندوق باندې ګرد و غبار راځي خو چې قرآن راخلي وایي ویې سنډه ګرد و غبار پر پروت دی دوړه پې پرته ده په قرآن باندې ویې سنډه خدا را دا قرآن داسې شو چې دې د لوستلو ټیم څه نشته زما په کور کې دې لوستلو ټیم نشته په کور کې زما د دې د ویلو ټیم نشته دا قرآن په داسې سوچ باندې په کور کې پروت دی چې قسم دی د فیسبوک دپاره ټیم شته د مسنجر دپاره ټیم شته د واټساپ دپاره ټیم شته د یوټیوب دپاره ټیم شته د حجرې د ګپ دپاره ټیم شته د یار دوست د ګپ دپاره ټیم شته خو زما په کور کې ټیم نشته نو د الله د قرآن دپاره نشته د الله د کلام دپاره نشته چې کوم وفادار دی هغه ته ما او تا د بې وفایۍ په نظر باندې ګورو هغه ته ما د بې مینې او د بې محبته په نظر باندې ګورو خدا را قرآن د وفا کتاب دی او جاگیر والا او دولت والا او پیسو والا او کاروبار والا او لین دین والا قرآن د وفا کتاب دی دا جدا کوئ ما نو تم وې زوی له هغه څه ورکول غواړم چې وفا پکې تم وې زوی له هغه مقام ورکول غواړم چې مینه پکې تم وې زوی له هغه شان ورکول غواړم چې وفا پکې نو ته خو دا نور تعلیم ورکے دا غی نمونگ مین نکو چے ام میں چلائے ٹانگا پیے اٹھائے بوری وی ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بینڈو توری بس تا پاکستان تعلیم خدا شہر ہے او گورا ام میں والا ٹانگی چلی بیے والا بورے مورے اچھتے لگیا رہے پا خودے یقینوں کا لولی تعلیمون والے پا خودے یقینوں کا غی لگیا رہے ام میں ٹانگی بیے بوری آگا جے کم دے لگیا ہے او الالبیو بیڑ والا خوچے کم دے دکانوں نواچول پا دکانوں کے ناستل اللہ پا ذات پاکستان تعلیم ہم دارے تا تا خصا عزت در کئی نا خو اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی پتنا زنوے مصور پاکستان علامہ اقبال ہوئی مصور پاکستان زما خبر نہ رہا زما قول نہ دے زما چکم دے نو اشعار ندی مصور پاکستان دا علامہ اقبال اشعار دی اغسوئی اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی پتنا املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی پتنا نا حق کے لئے اٹھے تو شمشیر بھی پتنا شمشیر کیا نعرہ تکبیر بھی پتنا دا عرصہ بیا پتنا جوڑ شوئے سنگا ترہ تا دا او آیا چې زما خور ده پښتنه ده هغه د هغه ځای نه چې کوم دی نو افسر را روان دی افسر را روان دی چې په هر رنګ کې افسر دی نو زما په کالج کې زما لور ولاړه ده او په هغې باندې له پاسه ګلونه شیندي ووایه روا دي ووایه روا دي ووایه روا دي جایز دي پښتو ده دا کم کلچر دی دا کم تهذیب دی دا کم تمدن دی دا کم سوچ دی دا کم فکر دی حیا لاړه عزت بار پار شو ځکه خو چې کوم دی علامه اقبال کله راغې د اندلس نه چې کله راغې د سپین نه د سپین او د اندلس نه چې واپس وشوله هغوی ما قرطبه وکتله هغوی ما غرناطه وکتله هغوی ما الحمرا وکتله ما دا ټول چې کوم دی وکتل خو چې دې کتنه مې وکړه نو عجبه نظاره مې وکتله عجبه نظاره مې وکتل نو بیا څه وایي په خپله راغې ہم کون ہے کیا ہے باخدا یاد نہیں اپنے اسلاف کا کوئی بھی ادا یاد نہیں ہم کون ہے کیا ہے باخدا یاد نہیں اپنے اسلاف کا کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے اگر یاد تو انگریز کی ترانے ہیں یاد ہے اگر یاد تو انگریز کی ترانے ہیں یاد ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں بنت حوا کو نچاتے ہیں سر محفل ہم
बिन्त हवा को नचाते हैं सरे महफिल हम, कितने संग दिल हैं कि बस रस्म हया याद नहीं। उगाया है द मस्जिद सदा चाहता याद अदा, द मस्जिद सदा अल्लाहुम्मा इन्ना दा, तो तपोसु के अल्लाहुम्मा इन्ना माना सदा द मस्जिद सदा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात दी। हुआ दरे ग्रेजुएट ना तपोसु का, दरे लुई एलएलबी और बीएड वाल ना तपोसु का चे खुदा रा त हर मासूतन अल्लाह तआला गए चे अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका दा तवे हर मासूतन हुए हुए पे ईमान बाने तेरे अल्लाह तसवे, तेरे अल्लाह तसवे हर ताज्जुद के तनाइदा तशहुद के तनास्ते और तवे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात हुए पे ईमान बाने तेरे अल्लाह तसवे तो कि बने मानसे के वाला तेरे अल्लाह तवेस मुंग दस कौम जोड़ शेवी मुंग दस खलक जोड़ शेवी मुंग पर दुमरा गलते के मुब्तला हो कि केमिस्ट्री में जानता आसान करे दा, फिजिक्स में जानता आसान करे दे, मैथमेटिक्स में जानता आसान करे दे, पैसे वाइस में जानता आसान करे दी के भी ग्रान करे न जानता मेरा अल्लाह कुरान ग्रान करे दे, दा अल्लाह कलाम में ग्रान करे दे, दा कुरान माना में ग्रान करे दा कुरान तफसीर में जानता ग्रान करे दे। खुदा रा एमए वाला एमए दे खत्मे दो वाला दा, बीए दे खत्मे दो वाला दा, पीएचडी दे खत्मे दो वाला दा, वो कुरान मजीद खत्मे दो वाला, कुरान मजीद खत्मे दो वाला स्टार डिग्री डिग्री दा डिग्री बड़े खत्मश अशना खबर सपा दा डिग्री बड़े खत्मश वली चित्त बूढ़ाश नु डिग्री बड़ी बूढ़ाइश चित्त बूढ़ाश नु डिग्री बड़े हम बूढ़ाइश के स्पिंगिरे बाबा रावले कना और तो उए चिद्दास ओल्ड इज गोल्ड सिस्टम के चिकम दे जड़ा एमएदा जड़ बीएड दे जोड़ बीएड 1960 के बीएड करे रे 1960 के एलएलबी करे दा ओल्ड इज गोल्ड सिस्टम के रे जड़ा एमए बीएदा नो नौकरे बाने वाले ना कबो तो इतनी सी कार दे संगदा बाबा स्पिंगिरी शो इंदशी दा डिग्री स्पिंगिरी शो पकला रखे नौकरी मोकरी निष्ठा पकला रखे ना जा वल्ला कपस तक जड़ नौ जड़ डिग्री बाने वाला नौकरी चिकम दे ब्यावर के बोले बाबा बूढ़ा डिग्री चिकम दे वो सर बूढ़ा वाला हक मशवाला हो अल्हम्दुलिल्लाह यो डिग्री चिन्नन जमाद उलमा उस्ताद बचो ता हवाला कड़ाला 10 जड़े दो वाला खत्मे दो वाला 10 जड़े दो खत्मे दो वाला नदा अल्हम्दुलिल्लाह सा बची तेनन कुरान वर को कुरान सा बची तेरा अल्लाह ताला कलाम वर को अल्हम्दुलिल्लाह सा बचे इन पे कुरान बाने मुनव्वर को अल्लाह पे कलाम बाने मुनव्वर को न प्लारा वफा वाले किताब वाला वाले का प्लारा मोहब्बत वाले किताब वाला कवा तालीमुन कहो कि एमए के बीए के पीएचडी के लागे मुन खिलाफ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत लरू द साइंसदान जरूरत थे द साइंसदान जरूरत थे डॉक्टर जरूरत थे द इंजीनियर जरूरत थे दा द टूल अर्स जरूरत थे वो खुदा रा द इंजीनियर द कुरान ने जुदा कवम के द कुरान ने जुदा न द खैर सर चीज चाकूरा वाली उल्ला रखनी से वो करे रो करे और तो कि डाला रखो खराब आदा और ठेकेदार मामा तरो उनते के परी जीप कोई चीज न खराब खुदा खुद तेरी जीप के दिलास वर कड़े दे हो कहना ये जेब के दिलास वर कड़े दे हो कहना आगे जीप क्यों करे चे आओ दा खैर सर खटिक ताक दा नो चेदा इंजीनियर कुरान वाली दे ब रिश्वत वाली हुआ है कुरान वाले ब रिश्वत वाली रिश्वत बवाली चे डॉक्टर कुरान वाली चे डॉक्टर कुरान वाली कसाब नहीं चे डॉक्टर कुरान वाले कसाब वाले हलाले वाला नहीं चे मोर जारी वही पैसे राका मरीज जारी पैसे राका नचिदा डॉक्टर कुरान वालाई न दा बद कौम खैर ख्वाई दा बद कौम बदख्वा दा बद कौम बदख्वा नमु दानो वयु च तो इंजीनियरिंग मकावा तो डॉक्टरेट मकावा तो पौखदा बाने मकेना तो कारोबार मकावा तो तिजारत मकावा तो लेन देन मकावा दने इस्लाम मना न दे करे वअइदु लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा बिर्रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम कुरान फरमाई तकड़शा कुव्वत हासिल का काफिर च कम रंग के ता तराजी पर अक रंग के काफिर तो वदरेगा कि इंजीनियर काफिर रवान ते इंजीनियर पैदा का कि साइंस के रवान दे साइंस वाले पैदा का कहां पर मिसाइल रवान दे मिसाइल पैदा का कहां पर एटम रवान दे एटम पैदा का कुरान दे न मन न करे कुरान दे न मन करे हां द बाजे खल्क ने चिवार पार खताशी नो अगदा आवाज के विदा इस्लाम द तरक़े पलार के रुकावट थे इस्लाम द तरक़े पलार के रुकावट थे नो तो खुजान ते जिवे इस्लाम द तरक़े पलार को रुकावट थे नो द 22 लाख मुरब्बा मील हुक्मरान उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु द कुरान गुलामो तरह तरह इस्लाम के कम दे तो रुकावट पखपल टिक नहीं इस्लाम वाला को कम दे 22 लाख मुरब्बा मील की कम दे पहले झंडा लगा वाले झंडा 22 लाख मुरब्बा मील की झंडा उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 43 लाख मुरब्बा मील की अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 52 लाख मुरब्बा मील की दा झंडा वाला
52 لاک امیر معاویه په دور کې ستا په پېښور باندې حکومت د امیر معاویه د هغه حکومت او د هغه حکمراني وه اسلام کله رکاوټ جوړ شوی خو چې په خپله نه وار خطا شي نو اسلام یادې چې خپله نه کارلین خطا شو نو قرآن یادې د الله دین یادې نه وروره خپل بچی په قرآن منور که چې په کومه ډګرۍ کې ناستي د هغې ته موږ سلوټ کوو سلام ورته کوو خو خدا را د قرآن نه موجوده کوو چې د قوم خیر خوای د ملت خیر خوای د وطن خیر خوای د ځمکې خیر خوای د تهذیب خیر خوای د تمدن خیر خوای د کلچر خیر خوای بدخوا به نه نو خپل بچي له قرآن ورکه خپل بچي له قرآن ورکه نو ما ورته دولت لګو په څه شي باندې لګو اوهو په انګریزۍ باندې لګو که نه لګو توجه تاسو ما ته کوئ ما ته لږ ګورئ زه ته اخري خبره کوم ده ما تاسو دولت لګو په انګریزۍ باندې لګو ماهانه پیسې چې کم دی نو ورکو 800 روپۍ پیس 900 روپۍ پیس 2000 پیس دا راته ووایه چې په دې انګریزۍ باندې دا کم پیس ورکوئ په دې کې ثواب شته په دې کې د مفتي ضرورت نشته یو وایه په ایمان په دې کې ثواب شته په دې کې اجر شته او که په جومات کې ملا صاحب وویله چې قاري مې بل ونیو یو قاري له مې تنخواه ورکوله خو د بل قاري له خو تنخواه نشم ورکولی نو خیر دی تاسو د ماشومانو له 100 روپۍ ورکوئ چې د میاشتې د قاري صاحب له تنخواه ورکوو ځکه دا قاري صاحب ډوډۍ خوري دا قاري صاحب خاوره تاسو دا یې خوري که څنګه آواز نه کوئ دا قاري صاحب چې کم دی نو ډوډۍ خوري دا خاوره نه خوري دا ډوډۍ خوري نو موږ ټول وایو مولیانو اوس په پیسو شروع کړه په قرآن باندې پیسې اخلي په قرآن پیسې ته به دا کوړي مفتي م دی راغلی اوس پتوی به دی ورکوي اوس ته راته په ایمان باندې ووایه که نه چې 100 روپۍ شي په ایمان یې راته ووایه چې 100 روپۍ شي که نه د میاشتې نو د ورځې څو شوې ورکوي ضرب که نه که سول ته نه یتې چې میاشته کې 100 روپۍ نو د ورځې څو شوې 3 روپۍ شوې د ورځې ته خو دې خپل زوی له 3 روپۍ ورکړه سکول ته یې ولېږه که نه ځه 3 روپۍ ولا ورکړه چې زه سکول ته هغه به تاسې ګوري چې مړه بابا نو ته خو قمقلې بابا په تا کې خوړواکل شته دی نه په 3 روپۍ څنګه سکول ته لاړ شم بابا پیسې راکړه په خدای یقین وکړه که د 50 روپو نه ستا دا بچی کم لاړ شي درنې غواړي او که نه یې غواړي ښه په خوشحالۍ او په خندا یې ورکې او د قرآن علم تا ته په 3 روپۍ باندې ښودلی کېږي د الله د کلام علم تا ته په 3 روپۍ باندې ښودلی کېږي بل دولت مدینه منوره ده مدینه منوره کې یو پلار روان شو د مدینې منورې نه د کور نه ووتو چې د کور نه کله ووتو نو په کور کې بیبي ته وویل دا 10,000 دینار واله او زه درنه لاړم دا 10,000 دینار واله او زه درنه لاړم ستا سره زما یو امانت دی د هغې م خیال وساته خو زما د لاش هم مه په تمه کېږه زما د قبر هم مه په تمه کېږه زما چې کوم دی د وجود د لیدو مه په تمه کېږه زما چهره به بیا وینې نه ولې دا سړی څوک دا د بادشاهي وقت چیف اف آرمي سټاف په دغه وخت کې د بادشاه چې کوم دی ښه لاسو لوی مجاهدو عبدالرحمن طارق د هغه نامه ده چې ووتو د مدینه منوره وه بیبي دروازه بنده کړله خو دروازې داسې بنده کړه چې زما خاوند به په دې دروازه باندې واپس را نه شي چوکټ باندې داسې چوکټ یې پسې بند کړو چې زما خاوند چهره به بیا زه وینه وینم خاوند لاړ میدان کارزار ته میدان جنگ ته لاړ شرع اعلام النبلاء لیکي 27 سال بعد کور ته راغی 20 کاله پس کور ته راغی خو چې راغی نو مدینه منوره او د شپې راغی چې د شپې کله کور ته راغی مدینې منورې ته نو زړه کې وویل چې کور ته به ورشمه د شپې نو زما دې بیبي ته به سرپرایز میلاو شي یو عجیبه خوشحالي به ورته میلو چې وایي د نیمې شپې زما خاوند راغلی دی ما نه خو ورته نه تم هم نه و چې دی به راځي او که به نه راځي نو زما ښځه به خوشحاله شي یو سرپرایز به ورسره میلاو شي نو مدینه منوره کې د شپې ورغی کور ته نو تاسو به چې د شپې څنګه ورتلو نو د مدینې منورې غټ غټ دیوالونه نه وو د مارکیټونو کې تقسیم شو خفه کېږئ ما نن زمونږ چې کوم دی دیوالونه غټ شول خو زما د لور حیا لاړه په مارکیټ کې چې کوم دی تقسیم شو هغه په مارکیټ کې تقسیمېږي لګیا ده حیا لاړه عزت لاړ زمونږ حیا عزت چې کوم دی هغې جامې ووتې لاړې زمونږ له لاړې بهر حال ټیپ نشته دی خبره ته راغونډول غواړم عرض مې دا کو د نیمې شپې چې کوم دی دا پلار ورننوت پلار چې کله دننه ورغی ګوري کټ پروت دی یو نوجوان پکې پروت دی یو ځوان پکې پروت دی چې کله دی ورغی دا نوجوان یې د ګریوان نه ونیو ته څوک یې چې زما په کور کې پروت دی ته څوک یې چې زما په کور کې دی پې غځولی دی ملاس دی خوبونه ارامونه کې چې دا نوجوان را پاڅېدو عبدالرحمن یې د دې ګریوان نه ونیول ته څوک یې چې د نیمې شپې د چار دیواري خیالونه ساتو
تسوکی چی دے نیمش بے زمان دے کورتا دن نرالے شور جوڑ شو پدے شور کی دے بی بی دے کمرے دروازہ کولاو شوالا چی دے بی بی دے کمرے دروازہ کولاو شوا نڑم بے نظر پخپل خاون بانے اولگے آوازی اوکو وہ بچڑیا دپلار دگریوان نلاس لرکا وہ بچڑیا دپلار دگریوان نلاس لرکا بچی چی اکدل چی دا خومی پلار دے پلار چی اکدل چی دا خومی بچے دے 27 سال بعد دا پلار مخولی دو 27 سال پلار زوی چی کم دے پلار اولی دو پلار اولگی زوی اولی دو دگریوان نلاس لرشول دا مینی غیق ملاو شوا دا محبت غیق ملاو شوا پلار ہم کے ناستو بچے ہم کے ناستو مور ہم کے ناستا عبدالرحمن وطوی زمان بی بی زچتلم دیر سر دینارا میں تالا در کڑیو دارا تو وای دیر سر دینارا دی پس باندے او لگول دیر سر دیواد لگول پس باندے اکڑل گویا زمان دری بچی تربیت دے سنگا کڑے بی بی اخیار و خبر شروع کولا دیکھ دے مسجد نبوین آزان شو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صدا دا مسجد نبوین رالا بچے روان شو مسجد نبوی تا بی بی خپل خاون تا وی وزما خاون دا 27 سال میں دا دروازے تماشا کرے دا 27 سال میں دا چوکٹ تماشا کرے دا ویش کال میں دا دروازہ سارلا چکل برازی سخت امرابانی تیر شوی دی تکلیفون امرابانی تیر شوی دی دردون امرابانی تیر شوی دی جمع امرابانی راگلے اوڑ امرابانی راگلے دے ہما بتما شد چوکٹ کا ولا چکل مزما خاون پدے دروازہ باندھ راجی وہ زما خاون دا مسجد نبوی تلار شا آزان شو منزو کوچی دا مانزن کل واپس رالے نو دا 27 سال تاریخ برات بیان کما دا 27 سال جون برات بیان کما دا 27 سال انتظار برات بیان کما طول تاریخ بدا 27 سال تاتا ہوئے بس خاون چه خبر آورد جمعه تراغ مسجد نبوی تا اللہ مسجد نبوی تا بوزا اللہ مسجد نبوی تا بوزا اور دعا دا اللہ ندا کوئی کنا چه خوری رات حرمین کولاو کی اللہ رات حرمین کولاو کی اللہ رات حرمین کولاو دی قسم دے دا دو کال بتا سنی اور دلی چیجی سے ابراہی وامرے دلے دو کال مور چیجی سے ابراہی خلق بین عمری للاو نمونگ بزر ورالو تندے بم واللہ کل کو سترگو تم قتل مونگو ویل دی سترگو مدینہ منورہ قتلے دا دی سترگو جے کم دین خانہ کعبہ قتلے دا زمزم بے زر روا غستی دا زمزم اوببم اسوری دو کالوشی اترقیدو خود چانم آواز وانا اور چیجی سے براغی اللہ ناراض دی اللہ خفر نمود حضرت زمون شیخ زمون مرشد حضرت مولانا زرمان حزاوی سے نور اللہ مرقدہ دا خلفاء دو رزی چکم دے اجلاسو اگے کی چکمو نپائے کہ طول خبر زورم پدے بانے ورکلے شو چا عرصی کرونا سی شہری دا نور سی شہری دا عرصی اصل خبر دارا کہ امت مسلمان اللہ ناراض دے دا اللہ تے ناراض دے خانہ کعبہ دروازے پہ بندی کری دی خانہ کعبہ دروازے پہ بندہ کڑے دا پیغمبر علیہ السلام ہوئی مالا مراز ہے بے وفا ہے بے وفا پما سلام واچے ہوئے بیا لار سے واپس زما بے وفائی پتا سو کی پراتا دا اللہ ناراض ہے اور محمد رسول اللہ ناراض ہے اللہ دی منت حرمین کولاو کی اللہ دی زمین گناہ معاف کی عرض بیدا کہو عبدالرحمن تعارف لگیا دی منزی ادا کو نمانزہ نبادی یو نظارہ ہو کتلا یو عجیبہ جکم دینو نظارے پا نظر بانے رالا نظارہ صدا یو عالم کے ناستو چی عالم کے ناستو دا یو طرف طالب راگے لاس اخکول کو دبل طرف طالب راگے تندے اخکول کو طالبان رال قطار کے ناستو مدینہ منورہ مسجد نبوی مبارک کے اور دا حدیث و سنت شروع شو پر طالبانو کی امام مالک رحمہ اللہ مناستے حسن بن زیاد مناستے دا لوئی محدثین لوئی اکابر دی دام پا طالبانو کے ناستل اور دا حدیث و سنت شروع قال حدثنا فلان ابن فلان شروع جو قال حدثنا فلان ابن فلان قال رسول اللہ عبدالرحمن پا سب کے ناس دے پختنے اکڑلا یرو را دا سوک دے چی چاہی لاس کھولول دا سوک دے چی چاہی تندے کھولو ما خون پی جندو ناغور توی داتا نا پی جنے
دا ته نه پیژنې ته د دې ځای نه هغه وایي د دې ځای یم خو په سفر باندې وم ورته فرمایي واوره د ده پلار تللی دی میدان جهاد ته 27 سال وشول چې لا پلار یې راغلی نه دی نه معلومه ده دا پلار به خپل زوی ویني او که نه د معلومه دا زوی به خپل پلار ویني او که نه هغه ورته وایي د پلار یې څه نامه ده وایي د پلار یې نامه ده عبدالرحمن دا د هغه مجاهد بچوړی دی د د نامه د امام ربیع الرای رحمه الله محدث مدینه د مدینې محدث دی دا د هغه پلار بچی دی دا د مدینې منورې محدث دی عبدالرحمن چې کله دا خبره واورېده نو راپاڅېدو چې راپاڅېدو یو نظر یې داسې واچو چې ویې کتل نو د زوی په شونډو باندې دا الفاظ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم گویا د خوشحالۍ الفاظ هم دا دي د مینې الفاظ هم دا دي چې ته وروسته ولاړې زوی د نه قرآن دپاره مخکې شي زوی د نه چې کوم دی د الله د کلام دپاره مخکې الله اکبر او زوی پسې ته ولاړې او د الله تعالی قرآن قسم دی پلاره د دې نه خوشحالۍ بله خبره نشته د الله په ذات مې د قسم یې دې نه لویه د خوشحالۍ خبره بله نشته ولې د الله په در کې چې ګران دي نو طالبان ګران دي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین الله وایي د خیر اراده لرم د خیر لرم یو بنده له عزت ورکول غواړم نو الله تعالی وایي دنیا نه ورکوم دولت نه ورکوم جاگیر نه ورکوم پیسہ نه ورکوم بنگله نه ورکوم وزارتونه نه ورکوم الله تعالی فرمایي قرآن ولا ورکم قرآن علم ولا ورکم علم نو ستا بچي ته الله د مینې نظر وکړي نو هغه ته قرآن میلاو شي هغه ته حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم میلاو شي مونږ طالب سي طالب دی مولا دی چڼی دی قاری دی زه دا عرضه کې دا خبره کوم بیګا مې الو قاسمي کې کړې ده اوس ختم نبوت اوس روان یم هغه پړانګ هلته هلته مې هم کړې طالب سي طالب ته کم نظر باندې ګور طالب دا دی چې نیمې شپې هم الله ته جاړي زموږ خپله مدرسه کې جامع عزیزیه هغې ته چې کوم دی زما د شپې تسلسل زما د شپې ورځ په هغه کې ما شپه وه یو استاد هلته شپه کوي نو زما شپه وه نو شپې طالبانو ته پاڅېدم د هغوی مې کتنه کوله چې طالبان څنګه دي په جومات کې څنګه پراته دي چې زه ورغلم طالبان اوده دي یو طالب چې کوم دی پرې خوب کې لګیا دی او سورې مزمل په خوب کې شروع کړی سورې مزمل په خوب کې شروع کړی دی زه ورته داسې ودرېدم طالب لګیا دی په خوب کې د الله قرآن لولي ما لاسونه داسې پورته ونیول مې ای الله ستا لاک شکر دی ستا لاک شکر دی خدایا چې مونږ دې د هغه چا غلامان کړي چې ته په خوب کې د قرآن مجید د هغوی په شونډو باندې راولې د الله په ذات قسم طالب دا دی زه طالب څه پېژنم قاري عمر علي صاحب زما په بیانو ګواټ طرف ته قاری عمر علي صاحب هم تشریف راوړ نو قاری عمر علي صاحب نه ما پوښتنه وکړه ستا باره کې یو روایت ما ته را رسېدلی دی د هغې روایت باره کې ستا نه پوښتنه کول غواړم ما ته وایي ته خطیب تا ته یې ویم وایي داسې کار وشو چې حاجي عبدالوهاب صاحب مدرسې ته راغی نور الله مرقده حضرت تشریف راوړو چې کله راغی کېناست حاجي عبدالوهاب صاحب خو لوی اولیاء الله خو لوی خلک وو وایي حاجي عبدالوهاب صاحب وایي چې معتمم کم دی وایي زه رالم ما ته چې حضرت معتمم نه یم خادم یم خادم یم راته وایي چې دا لفظ مې ډېر زیات خوښ خادم واقعي خادم یانو واقعي مونږ ټول خادمان یو بیا یې راته وویل حاجي عبدالوهاب صاحب چې ته یې نو داسې کار وکړه چې بېګاله د ماشومان راپاسوه کم ماشومان چې دا نابالغه دي دا واړه ماشومان دا به راپاسې ما چې حضرت څه وکړم ما ته وایي دا واړه چې راپاسې که نه دا نابالغه دي دا ماشومان دا دواړه به چې کوم دا ټول به د شپې دوی ته وایي لاسونه ونیسئ چې لاسونه یې ونیول نو په ژړا یې کړه داسې وجړوه الله ته دې ماشومان د سترګو نه اوښکې لاړې شي او دا الله ته وجاړي ما چې حضرت څه ورته ووایم وایي راته وویل چې ورته ووایه چې ټول امت د الله او د رسول له باغي روان دی چې د الله په مینه کې راشي د الله په محبت کې راشي نو ما ورته وایي چې حضرت دعا به تاسو وکئ که نه حضرت دعا به تاسو وکئ وایي راته ویل چې د عبدالوهاب شونډې ګناهګارې دي د عبدالوهاب ژبه ګناهګاره ده دا طالبان واړه ماشومان چې راغلي دوی خپل مور او پلار پرېښودی دی د قرآن دپاره د کوره هجرت کړی دی دا عبدالوهاب شونډې الله نه قبلې خو د دې ماشومانو شونډې الله ته قبولې دي طالب دا دی مفتی فرید بابا جی سے درسگاہ ترانا نہ ہو تو آواز کو وہ طالبانو معافی کوئی ما تا مفتی فرید بابا جی سے ما تا معافی کوئی طالبانو چیتو حضرت پوئے نشو مفتی فرید بابا جی سے بتاو فرمائل ویل بیگا میں خوب لیدو پا خوب کستاسو پر درس حدیث کی او طالب دے اگر طالب پیغمبر علیہ السلام پر اخپلو اگو بانے لپاس راگستے دے
پیغمبر په وګو باندې لباس راغسته او ما ته فرمایي د طالبانو خیال ساته د طالبانو خیال ساته طالبانو زه ډېر زیات تیز یم ګوره ما ته معافي کوئ ما ته معافي کوئ طالبانو ما ته معافي کوئ زه طالب څه پېژنم زه طالب څه پېژنم زه خو طالب اواز چې واورم په ما باندې بد لګي طالب ټکه چې واورم دا په ما باندې بد لګي خدا را طالب هغه دی چې د نیمې شپې لاسونه پورته کړي ما او تا ته دعاګانې کوي ما او تا ته دعاګانې کوي ما او تا ته سوالونه کوي او اخري خبره ته دا وکړه زما مدرسه کې شپه د شپې رالم یو مدرسې ته رالم په هغې کې مې شپه د تهجد ټیم شو نو قاریانو د قرآن اواز راغی د قرآن اواز راغی ماړه کې ځان ته ووایي چې فیاض الکریم ته هم ډېرې چغې وې په دې صوبه کې ګرځي او دې ماشومانو ته وګوره د رحمت د جروکو په ټیم کې د تهجد په ټیم کې لګیا دی قرآن مجید لولي دا څومره د رحمت دغه پاسې 2 رکعاته خو به ته مو کې نو پاسې 2 رکعاته نفل مې وکړه جومات ته چې راننوتم قاري صاحب چې ولیدم چې مولي صاحب ورته تر شپې راغلی دی نو چې ما سلام وګرځم ما ته مولي صاحب زه د چیو انتظام کوم او ته خپل نفل وکړم ما ډېره زیاته خبره ته د چیو انتظام وکړه نو زه د نفل باندې لګې وم چې نفل مې کله ختم کړ لکه مې وویل چې راشه د رحمت دې جروکو کې کښېنه په دې ماشومانو د الله رحمت شروع دی دا د الله د قرآن مینی محبت والا توتیان دي نو زه کېناستم یو ماشوم لګیا دی زمونږ د حافظان صاحبان لګیا دا 13مه سپاره پې په لومبي ځل باندې یادوي لومبي ځل باندې بیا 13مه یادوي بیا پې وروسته نور یادوي دا سره دوی فلسفه ده خپله والله مونږ هم پې نه پوهېږو خو دا قاریان صاحبان ښه پوهېږي نو حافظان ښه پوهېږي نو یو ماشوم لګیا دی د 9 کالو 10 کالو ماشوم لګیا دی هغه وایي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها چې دې ځای ته ورسېږي نو خوب ولا ورشي او ټالې ووایي بیا غریب شروع بیا شو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال بیا دې ماشوم له خوب ورشي یو ټالې ووایي بیا یې شروع کړي نو په دې 3مه پیره دې خوب دې ټینګ نه کړو دې ماشوم په دې 3مه پیره دا خوب دې ماشوم ټینګ نه کړو نو دا سر یې راواغستو قرآن مجید ورته کولاو پروتو دا خپل سر یې راواغستو په دې قرآن مجید کې کېښودو په دې قرآن مجید کې ویده شو قرآن مجید کې ویده شو ما ورته داسې کتل مو وای خدایه ستا د خدای نظار شم الله ستا د بړی او د اوچت مقام نظار شم گویا قرآن مجید طالب ته وویل ته زما یې ته زما یې راځه ته چې خوب کې نو راځه زما د غېږې کې ویده شه راځه زما د غېږې کې ویده شه زما دا غېږه ستا لپاره ده ای الله تا د خپل طالب سره دومره مینه کوې چې د خپل قرآن غېږه دې وله ورکړه د خپل قرآن په غېږه کې ویده کړه عرض میں تاسو تدا کہو اگا غیگا کی چکم دے طالب ادشو اده دے پکے نزا پسی ورپاسیدم چی ورپاسیدم لکی میں دا خبر رالے چی ورشم دے معشوم لا پری اوگا میں لاس کے خود ناغا ٹوپ چی ٹوپ کو ناغا ویرے چی قاری سے براغلے ما بوس وی کنے چی تولی ادشوی ما ہوتا بچی وام دینا دا تندے لگر آدے خواہ کہ دا کل کما کہ دی شستا دی تندیر اللہ سما اللہ معاف کی تارے تندین اللہ سما اللہ معاف کی ما توی دا طالب لرکا ما توی دا مدرسہ لرکا ما توی دا قارب لرکا او آیا چی دا قرآن والا غیگا ورکی ہو دا قرآن پا غیگا کی ہو دا کی دا طالب چی دا اللہ بار کی لاسو نا پورتا کی اللہ بے لاسو نا غرزی اللہ بے لاسو نا غرزی قسم دے ملک چی بچے ملت چی بچے دا قوم چی بچی ماوتا چی بچی دا مدرسو برکت دے دا طالبانو برکت کے دا قاریان علماء برکت دے دا شپیم دعاگانی کی دا ورزم دعاگانی کی نخپلو بچولا وفادار قرآن ورکے خپلو بچولا وفادار بابا چې په قبر کې پروت دی چې ستا د بچي سره وفادار علمي وفادار نو خپل بچي به انشاءالله قرآن باندې راولو کنه انشاءالله قرآن باندې به راولو کنه انشاءالله امریکا ووي دا طالبان لرې کوي دا پټکو مټکو والا ګیرو میرو والا لرې کوي هغې ته هم پته ولګېدې چې خدای نور څه مینځي کم دی نو په ګونټو کولی نه شي خو دا مولیان نه دي والله که د دوی مقابله ځکه امریکې ته هم دا پته ولګېده امریکې ته هم دا پته ولګېدله چې خدای چې کار کوي نو دا طالبان کوي نو امریکا وایي دا ګیرو والا دا پټکو والا لرې که الله او د الله حبیب فرموي سیوا یې کوي نو د الله به منو که د امریکې به منو وایه د امریکې به منو که د الله نو سره خیال دی ستا وارث د پیسو وارث دولت وارث د جاگیر وارث د ځمکې وارث د بینک وارث د بیلنس وارث او یو وارث دی د محمد رسول الله د پیغمبر وارث خره که د پیسو وایه د پیغمبر وارث خره که د پیسو د دولت وارث خره که د محمد رسول الله نو څوک به چې هغه به وایي چې به زه به په خپل کور کې د پیغمبر وارث پیدا کوم انشاءالله د پیغمبر وارث به پیدا کوم داسې انشاءالله ووایه چې الله خوشحاله شي پیغمبر وارث به پیدا کوئ نه مطلب داسې انشاءالله ووایه چې شیطان وتښتي خوند یې ونه کړو داسې انشاءالله ووایه چې امریکا خفه شي
داسې انشاءالله ووایئ چې قادیانې پلیت رعین رزیل مردار خفه شي یو بچی به قرآن له راکوئ یو بچی به د پیغمبر وارث جوړوئ د پیغمبر په وراثت کې به خپل کور کې راولئ انشاءالله یو بچی به د قرآن حافظ جوړوئ انشاءالله وعده ده وعده ده وعده ده الله مخاد آباد منور لره حدیث د پیغمبر مې لوستلي آیات مې لوستلي د هغې تشریح کې نه ورتل غواړم ټیم نشته